Hello students, welcome back to our second session of the lesson Avoid Plastics. In the last session, we discussed the meaning of first three paragraphs. And now, I am going to read the next part of the lesson. Please listen to me carefully. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಹಿಂದಿನ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Plastic causes serious damage to the environment at every stage of its production or even in its disposal. To reduce the risks involved in plastic, the usage should be minimized, which can result in production. The chemical that is used in the production of plastics is toxic and can cause serious damage to all living beings. Even recycling of plastic causes problems. The worst thing is that recycling degrades the quality of plastic and demands the production of more plastic to make an original product. A single plastic sheet can take about 1,000 years to rot. It also has bad impact on the food chain. Plastic is one of the causes for global warming. Rivers have become the main dumping ground for plastics, which pollute water, marine life, and also the air that we breathe. Many are being profited by plastic. Those who get profit from plastics are trying to dispute the harm that it causes. You can't completely stop the use of plastic, but can definitely minimize its production. For a healthy future, the use of plastic should be minimized at any cost. Okay students, before we start discussing the lesson, I will ask some questions, or we will discuss some questions related to the first part of the lesson. First question is, who invented plastic? Plastic ಅನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? Yes, Alexander Parks invented plastic. What did he name it? He named it as Parkazine. And then next question, why do people dispose plastic everywhere? Plastic ಅನ್ನು ಜನ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ? Because it is cheap and easily available. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಸಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗದ್ದು. Give reason for plastic pollution. Because it is non-biodegradable and also the migration. These reasons cause the plastic pollution. Where is plastic pollution seen more? Plastic pollution seen more in big cities. Where does the plastic so disposed remain? The disposed plastic remain in the soil. Okay students, now we'll move to the next paragraph. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. Plastic causes serious damage to the environment at every stage of its production or even in its disposal. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ? ಅದರ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಿತ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯೋದ್ರಿಂದ
ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮತ್ತು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹಾನಿ. ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ತಯಾರಿಕೆಯೂ ಸಹಿತ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ವಸ್ತು ತಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಈಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಈವನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದರ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಸಹಿತ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಈ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುರಿದಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು, ಕೊಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನಾದರೂ ಪುನರ್ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಆದಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಜನ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ 1000 years to rot. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ 1000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಳೆತು ಪೂರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಬೇಕು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು 1000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರೆ ಕಸ, ಎಲೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಳಸಿದಂತಹ ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೋ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೋ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಶೀಟ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೂ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ತಾಪಮಾನ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೋಡಿ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ, ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಂಥ ನೆಲ ಬರಡು ನೆಲ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಹಿತ.
rivers have become the main dumping ground for plastics which pollute water, marine life and also the air that we breathe. ನೋಡ್ರಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನದಿಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಸೆಯುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಡಂಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಸವನ್ನು ಎಸೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಎಸೆಸ್ತೇವೆ. ಆ ಎಸೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್, ಅದು ನೀರನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಮರೀನ್ ಲೈಫ್, ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಏರ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್, ಮತ್ತು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅದು ಮಲಿನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಮಲಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ರೆ ಅದು ವಿಪರೀತ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಲಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೆನಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭ. ದೋಸ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್. ಯಾರು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಲಾಭ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಳಸಬೇಕು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮುಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಮುಂದಿನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸ್ಬೋದು? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಮಸ್ಲಿನ್ ಪೌಚ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಬಾಟಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಈ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಊಟಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ. ಇದರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್.